मेरा विआह 5 मुंडियां नाल हो गया। पंजे शरीर विच हट्टे कट्टे ते मैं बिल्कुल दुपली पतली। उन्हां सब नूं किवें सहंदी। जिवें ही सुहागरात दा समा आया, वो 5 लोग पहलां वारी वारी नाल मेरे नाल सुहागरात मनाउण लगे ते फिर वो 5 इकट्ठे मिल के उस दे बाद मेरे नाल जो होया उस नाल तां मैं दर्द नाल कराह उठी। दरअसल मैं इदां दे खानदान विच पैदा होई सी जिथे सारे भरावां दी दुल्हन एक ही कुड़ी बनदी सी। मेरी माँ भी मेरे पापा ते ताया जी ते चाचा जी दी एक ही पत्नी सी। मैं 15 साल दी सी ते मेरे तो वड्डे मेरे 4 भरा सी। घर विच विआह दा माहौल सी क्योंकि मेरे 4 भरावां दा विआह सी। भाबी सिर्फ एक सी। उस समय मैनू उस बारे कुछ खबर नहीं सी। मैं बिल्कुल अनजान सी। मैनू नहीं पता सी कि इदां दा भी कोई रिवाज हुंदा है। मैं तां खुशी विच घुम रही सी कि घर विच 4 भाबियां आउणगीਆਂ। पर भरावां दे विआह तो बाद जदों दुल्हन दा गृह प्रवेश किया जा रहा सी, चारों दुल्हे भरावां दे नाल सिर्फ एक ही दुल्हन सी। सारे लोग बहुत खुश सी कि घर विच नूंह आ गई है। पर मैं सिर्फ इस सोच विच सी कि आखिर मेरियां बाकी 3 भाबियां कित्थे हन। खैर मैं इस सब नूं भुल गई ते नच्चण विच लग गई। कुछ दिन इदां ही निकल गए। रोज़ देखदी कि मेरी भाभी दे कोल सारे भरा जांदे हन। पढ़ाई लिखाई उस समय हुंदी नहीं सी। जो थोड़ी बहुत हुंदी तां वो सिर्फ मुंडियां दे लई, कुड़ियां नूं पढ़ाई नहीं करन दित्ती जांदी सी। कुछ दिन बाद मेरी सहेली दे भैण दा विआह सी। उसदे पिता जी ते मेरे पिता जी चंगे दोस्त सन, इसलिए उन्हां दे विआह विच साडे पूरे परिवार नूं बुलाया गया सी। सारे लोकां दे नाल मैं भी उत्थे गई। जदों उन्हां दे उत्थे बरात आई तां 3 दुल्हे सी। मैं सोचण लगी कि उन्हां दे इत्थे तां सिर्फ एक ही कुड़ी दा विआह है, तां फिर 3 दुल्हे किवें हन। खैर उसदे विआह तो बाद मैं घर आई। जदों मां नूं सारा काम करके खाली बैठे देखिया तां मैं मां नूं पुछ लिया कि आखिर ये की है, एक कुड़ी दे इन्ने सारे दुल्हे किवें हो सकदे हन। उदों मेरी मां ने मैनूं प्यार नाल समझाया कि धीए, साडे समाज विच ये रिवाज है जिस विच जिथे कुड़ी दा रिश्ता तय किया जाता है, वो जिन्ने भी भरा हुंदे हन उसका उन्हां सब नाल विआह हुंदा है। मैं मां नूं पुछया कि इन्ने सारे मुंडियां नूं एक इकल्ली औरत किवें संभाल पाउंदी है। उस समय मां ने कहा कि पुੱਤ हुण जिवें भी होवे ये सब तां करना ही पैंदा है। हुण एक कुड़ी दी किस्मत दस सकदी है कि उसका किन्ने मुंडियां नाल विआह हो सकता है। मेरे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा सी तां मैं उत्थों उठ के चली गई। कुछ सालों बाद जदों मैं 18 साल दी होई तां मेरे घर विच मेरे विआह दी गल चलण लगी। भरा ते पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिता। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं सी विआह कराउण दे लई, क्योंकि मेरा दिल इसलिए घबरा रहा सी कि पता नहीं किन्ने मुंडियां नाल मेरा विआह होवेगा ते उस दे बाद विच उन्हां सब नूं किवें संभालांगे। पर मेरी कित्थे चलण वाली सी। आखिर होना तां उही सी जो घर दे वड्डे चाहुंदे सी। पर दूजे दिन मैं अपनी मां दे नाल बैठी सी। उदों मेरा सब तो वड्डा भरा आया ते कहण लग्या कि नीतू दा रिश्ता तय कर दिता गया है। बहुत चंगा खानदान है, मुंडे 5 भरा हन। ये सुनते ही मेरे पैरों थल्लों जमीन खिसक गई। 5 मुंडियां नूं मैं किवें संभाल पाऊंगी, बस यही सोच मैनू खाई जा रही सी। मैं बार बार इस समाज के इस गलत रिवाज बारे सोच रही सी। साडे कुड़ियां दा ख्याल जरा भी नहीं है किसे नूं भी। मैं कई यतन किते किसी भी तरह नाल ये विआह ना होए, पर शायद किस्मत विच भी यही लिखिया सी। मैं अपनी माँ ते भाभी नाल इस बारे गल कीती, पर उन्हां ने भी मैनू बोल दिता कि स्वीकार तां करना ही पवेगा। मेरी माँ कहण लगी कि मैं ते तेरी भाभी भी तां ये सब सह रहे हाँ। शुरू विच तैनूं तकलीफ होवेगी, पर बाद विच तू अपने आप सहना सीख जाएगी। मैं दुखी मन नाल उत्थों चली आई। हुण जिवें जिवें विआह दे दिन नज़दीक आ रहे सी, मैं गहरी चिंता विच डुबदी जा रही सी। आखिर वो दिन भी आ ही गया, पर मैं उस दिन नूं नहीं चाहुंदी सी, क्योंकि मैं शुरू तो ही किसी एक दा सुपना देखिया सी, ना कि 5 दा। सारे लोग अपने अपने कामां विच लग चुके सी। कोई तैयार हो रहा सी तां कोई बरात दे स्वागत की तैयारी विच सी। मैनू भी तैयार किया गया। रंग गोरा होने की वजह नाल मैं बहुत सोहनी सी। दुल्हन दे जोड़े विच भी बहुत सुंदर दिख रही सी, पर मैनू अपनी सुंदरता नहीं दिख रही सी। मैनू सिर्फ ये चिंता सताई जा रही सी कि आखिर किवें की होवेगा। उदों फिर मेरे सोच विच डुबे मन नूं अचानक कुछ कुड़ियां दे शोर ने
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ 5 ਦੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸੰਦੂਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 5 ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੱਲੂ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਫੇਰੇ ਕਰਵਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਤੇ ਮਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿਦਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਤੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਮਨਾਈ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਚੀਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਪਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ 5 ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਮਨਾਈ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਰਕਾਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੀ ਆਈ। ਉੱਧਰ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਤੂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਉਸ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ 5 ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਤੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੂਡ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲਦੀ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਹੁਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਚੀਕਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਪੀਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਛੱਡ ਆਵੇਗਾ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ
मैं इन्हां शैतानां तो छुटकारा पाऊंगी। उस रात राहुल ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ। ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਨੀਤੂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਏ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੇਕੇ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਚੁਰਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਰਾਹੁਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪੇਕੇ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਪਈ। ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੀਤੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨੀਤੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਨੀਤੂ ਗਈ ਕਿੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹੁਲ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਛਾਣਬੀਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਨੀਤੂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮਿਲੀ। ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੀਤੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੀਤੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਣੇ ਟੈਟੂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਨੀਤੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਨੀਤੂ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਨੀਤੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਰਾਹੁਲ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਉਹ ਨੀਤੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਟ-ਖਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੀਤੂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਕੱਢੇ। ਰਾਹੁਲ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਹਿਣੇ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨੀਤੂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਨੀਤੂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਗਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਨੀਤੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ 4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੀਤੂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਗੁੰਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੀਤੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਹਿਣੇ ਕੱਢ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਨੀਤੂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੀਤੂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਨੀਤੂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਖੋਖਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।